بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو ورلڈ، ویڈیو کیسٹوں کا ایک نیا سلسلہ، حالات حاضرہ پر رائے عامہ کی آگہی کے لیے مختلف دینی، سماجی، تہذیبی، ادبی، اقتصادی اور سیاسی موضوعات پر اہل الرائے کی رائے سے واقفیت کے لیے، عوام کی سچی ترجمانی کے لیے اور سرکاری ذرائع ابلاغ پر پیش کیے جانے والے یک طرفہ منظرنامے سے ہٹ کر حقائق کی دنیا سامنے لانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو ورلڈ کے پہلے کیسٹ کا عنوان کشکول ہے، وہ کشکول کہ جو ہماری قوم کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے اور بہت سارے دعووں کے باوجود ابھی تک ہاتھوں میں موجود ہے، نہ ایٹمی دھماکہ اسے گرا سکا ہے نہ توڑ سکا ہے۔ کشکول ہمارا پہلا کیسٹ ہے، اس کا آغاز ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ سچائیوں کے ابلاغ کا آغاز اللہ کے بابرکت کلام سے۔ جناب رفیق احمد سورہ عصر کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ والعصر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ ہدایت کے پورے راستے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ زمانہ ماضی سے حال میں اور حال سے مستقبل میں مسلسل بدلتا رہتا ہے، لیکن تبدیلی کے اس عمل میں ایک بات کی گواہی مسلسل زمانے کی طرف سے دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں فنا کا عمل مسلسل جاری ہے، اور انسان جو بھی یہاں پر موجود ہے وہ فنا کے گھاٹ اترتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اور یہ انسان خسارے میں ہے، اور خسارے کے علاوہ اسے آخر اور کیا کہا جائے کہ ساری عمر کی تگ و دو اور کوشش و محنت کے بعد جب ایک شخص محلات تیار کرتا ہے اور زندگی کی ساری آسائشیں اور نعمتیں وہاں پر اکٹھی کرتا ہے، تو اس سے تھوڑا یا بہت استفادہ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کا سارا سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ لیکن اس نقصان اور خسارے سے وہ لوگ مستثنا ہیں اور بچے ہوئے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں رب کائنات پر اور اس چیز پر کہ آخر وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور اس یقین کے بعد وہ عملی طور پر اس کے لیے تگودو کرتے رہتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ یہ ملاقات ایک خوبصورت ملاقات بن جائے، اور ان کو اس بات کا شعور حاصل ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بھی شخص دنیا کے اس خارزار میں اور دنیا کی پھیلی ہوئی ان رنگیوں کے اندر اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ دوسرے اس کے معاون اور مددگار نہ ہوں۔ تو وہ اس صورت میں صبر کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والوں میں سے بنتا ہے، اور حق کی تلقین کرنے والوں میں سے بھی بنتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ گروہ تیار ہوتا ہے کہ جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے راہ حق پر اسے آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حصلت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کسی زمانے میں کشکول گداگروں کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، لیکن گداگروں نے عام طور پہ کشکول چھوڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ گداگری کا پیشہ ترقی پر ہے اور گداگروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب حکومتوں نے کشکول اٹھا لیے ہیں اور دوسری حکومتوں سے، مختلف مالیاتی اداروں سے اور اپنے عوام سے وہ بڑی مقدار میں امداد اور قرضے طلب کر رہی ہیں۔
11 मई 1998 को जब हिंदुस्तान ने दूसरी बार एटमी धमाके किए तो हमारे यहां एक बहस जोर शोर से शुरू हो गई। एक मजबूत लॉबी का यह ख्याल था कि भारत ने बहुत बड़ी हमाकत की है, आलमी बरादरी में तनहा रह गया है, उसके मुंह पर और कालिक मरी जाए, आलमी मालियाती इदारों की हमदर्दियां हासिल की जाएं और बड़ी मकदार में इमदाद हासिल की जाए और मुल्क को तरक्की दी जाए। हमारे वज़ीर आज़म साहब हिंदुस्तानी धमाकों से चंद रोज पेशतर ये फरमा चुके थे कि पाकिस्तान को हांगकांग बनाना मेरा नस्बुल ऐन है। वो पाकिस्तान को हांगकांग बनाना चाहते थे, लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की राय अम्मा पाकिस्तानी धमाकों के हक में हो गई। चुनांचे 28 मई को पाकिस्तान को एटमी धमाके करने पड़े। यहां मुझे वो लतीफा याद आता है कि किसी बड़े मियां ने अचानक पानी में कूद कर एक डूबते हुए बच्चे को निकाल लिया। लोगों ने वाह की, कंधों में बिठाया, नारे लगाए। किसी ने पूछा कि हजरत इस उम्र में आपने इतनी हिम्मत का काम किया, पानी में कूद कर बच्चे को बचा लिया, आपके क्या एहसासात हैं इस वक्त? बड़े मियां ने कहा कि पहले ये बताओ कि धक्का किसने दिया था। चलिए छोड़ें इस लतीफे को। पाकिस्तान की तारीख में एटमी धमाके करने का एजाज बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को हासिल हो गया है। धमाके कैसे हुए अब ये बहस तारीख का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को चंद संगीन सवालात का सामना है। उन्हीं में से एक ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में एटमी धमाकों के बाद कशकोल तोड़ दिया है या उसके हाथों से कशकोल गिर पड़ा है, जिसे उठाने की हिम्मत इस वक्त हमारी हुकूमत में नहीं है। इस मौजू पे गौर करने के लिए आज हमने ये महफिल बर्पा की है। हमारे साथ इस वक्त जनाब आगा मसूद हुसैन हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े अखबार में एक अरसे से बतौर रिपोर्टर और कॉलम नवीस काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता उबूरी हुकूमत के दौरान सूबा सिंध में वज़ीर इत्तलात भी रहे। उनके बाद तशरीफ फरमा है डॉक्टर जावेद अकबर अंसारी, जो मारूफ माशी मुफक्किर हैं, मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों में और अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में तदरीस के फराइज़ अंजाम देते रहे हैं। आजकल मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर कराची में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के बाद तशरीफ फरमा है जनाब अहमद पारेख, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और एक मारूफ ताजिर और सनतकार हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब उसामा बिन रजी, जो अपनी ज़मानत में मशहूर रहनुमा रहे हैं और कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने फरागत हासिल की है इबलागियात में। आजकल ये मुख्तलिफ इबलागियाती कामों में मसरूफ हैं और नौजवान दानिश्वर हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जावेद अकबर अंसारी साहब से ये सवाल करना चाहूंगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान के क़याम के अव्वलीन बरसों में पाकिस्तान किसी कर्ज का मोहताज नहीं था और हमारी तमाम हुकूमती ज़रूरियात अपने वसाइल से पूरी हो जाती थी। उस वक्त लाखों की तादाद में मुहाजिरीन आ रहे थे। पाकिस्तान का कोई सनती बेस भी नहीं था और हिंदू जो यहाँ तिजारत पे काबिज थे वो अपना पैसा लेकर भारत जा चुके थे। उस वक्त तो पाकिस्तान को कर्जों की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाद में जब हमारी मईशत मुस्तहकम होती चली गई तो पाकिस्तान कर्जों के जाल में जगड़ फैला गया। तो ये लत कर्जे लेने की आखिर हमें पड़ी कैसे और कब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पाकिस्तान की माशी तारीख में 1988 एक नहायत अहम साल है। इससे कबल भी 1982 की शुरुआत से हमने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से खास नौइयत के ताल्लुकात मुरतब करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिशें बराबर आई 1988 में। और 1988 में बतौई साहब की हुकूमत के आखिरी दिन डॉक्टर महबूब हक ने, जो उस वक्त वजीर फाइनेंस थे, पहले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर दस्तखत किए और उस एग्रीमेंट को बेनजीर भुट्टो की हुकूमत ने नाफिज किया। उस एग्रीमेंट के नाफिज होने के नतीजे में पाकिस्तान की माशी सॉवरेनिटी, माशी अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान के हाथ से बतदरीज निकलकर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ मुंतकिल हो गई। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे मालियाती इदारों ने, बिलखुसूस वर्ल्ड बैंक ने, दो हिकमत अमली इख्तियार की। नंबर एक, उसने हमारे मालियाती और हमारे माली पॉलिसियों को इस नौइयत से तब्दील किया कि हमारा इन्हिसार बैनुल-अक़वामी कर्जे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए। नंबर दो, उसने हमारी हुकूमत में और हमारे तजारती इदारों में ऐसे अफराद को शामिल कर दिया जो बिलवास्ता तौर पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के मुलाजिम थे।
دھیرے دھیرے یہ دونوں حکمت عملیاں برابر آتی گئیں اور ہمارا انحصار بیرونی قرضوں کے اوپر بھی بڑھتا گیا اور ہمارے اداروں، ہماری حکومتی اور ہمارے تجارتی اداروں پر ان لوگوں کی گرفت بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی کہ جو تنخواہ دار ملازم تھے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے، ورلڈ بینک کے اور دوسرے مالیاتی اداروں کے۔ عبوری حکومتوں میں بالخصوص ان حضرات کا عمل دخل نہایت زیادہ ترقی کر گیا اور آج حقیقتاً ہماری معاشی پالیسی کے چلانے والے اور بنانے والے وہی لوگ ہیں کہ جن کی بنیادی وفاداریاں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہیں۔